بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین، میں اس سچی آپ بیتی کی ابتدا میں ہی آپ پڑھنے والوں پر یہ ضروری بات واضح کرتا چلوں کہ میں کوئی پروفیشنل لکھاری، ادیب یا داستان گو نہیں، اور نہ ہی میں تمثیل نگاری کے فن میں جہیزیدہ اور کمال رکھنے کا دعوے دار ہوں۔ لہٰذا کہانی کے اسلوب اور رموز میں کسی کمی بیشی کا مرتکب یا منظر کشی اور انشاء پردازی کے قواعد و ضوابط میں کوتاہ نظری کا مجرم گردانا جاؤں تو میں اپنے پڑھنے والوں سے صدقے دل سے پیشگی معافی کا متمنی اور خواستگار ہوں، کیونکہ میرا مطمع نظر اور مقصد صرف اتنا ہے کہ جو حیرت انگیز اور محیر العقول واقعہ میرے ساتھ پیش آیا وہ میں منوعاً قلم بند کر کے آپ لوگوں کے روبرو گوش گزار کر دوں۔ اسی لیے میری حتی المقدور کوشش ہوگی کہ میری آپ بیتی کا ایک ایک حرف سچائی پر مبنی ہو اور میری تحریر میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہونے پائے، کیونکہ میرا اولین مقصد قارئین کے ذہنوں کو متاثر کرنا نہیں، بلکہ جس کڑی اور جاں غسل آزمائش کا میں نے بذات خود مشاہدہ کیا اسے صفحہ کرتاس پر منتقل کر کے قارئین کے روبرو رکھنا مقصود ہے۔ قارئین، یہ واقعہ مئی سن 2018 کا ہے۔ میرا نام شعیب آوان ہے۔ میری تعلیمی قابلیت مارکیٹنگ اور آئی ٹی میں لاہور کی ایک اعلیٰ یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری۔ 3 بھائیوں میں میں سب سے بڑا ہوں۔ ایک بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جو اپنی جاب کے سلسلے میں مکہ معظمہ میں عرصہ 5 سال سے مقیم ہے۔ دوسرا بھائی ایک بڑے تعلیمی ادارے کے ساتھ بحیثیت پرچیز مینیجر منسلک ہے۔ والد کی وفات سن 2011 میں ہو گئی تھی۔ ہماری والدہ شعبہ درس و تدریس سے ریٹائرڈ فل پروفیسر ہیں، لہٰذا کل ملا کر گھر میں ہم 3 ہی افراد مقیم ہیں۔ تعلیم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد زندگی کا ایک بڑا حصہ سود سے جڑے پروفیشن یعنی بینکنگ میں گزارے۔ میں زندگی کے کئی قیمتی ماہ و سال ایک نجی بینک کے کنزیومر بینکنگ ڈپارٹمنٹ میں ایک اعلیٰ سطحی عہدے پر جاب کرنے میں ضائع کرنے کے بعد اب پیشے کے لحاظ سے ایک متوسط درجے کا کامیاب آسودہ حال تاجر ہوں، اور خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس سود کے گرداب اور بھنور سے بر وقت باہر نکال لیا، ورنہ یہ دلدل کب کی مجھے نگل چکی ہوتی۔ اب میرا برانڈرتھ روڈ لاہور پر آفس ہے۔ ٹیکنیکل شعبہ جات سے منسلک افراد برانڈرتھ روڈ لاہور کی اہمیت کا بخوبی ادراک رکھتے ہوں گے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی ہینڈ اور پاور ٹولز، انڈسٹریل سیفٹی ایکوپمنٹ، زرعی اور ٹیکسٹائل مشینری کے پرزہ جات کی مارکیٹ ہے۔ اس مارکیٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سال کے 365 دن یہاں تجارتی اور صنعتی سرگرمیاں بغیر کسی تعطل کے جاری رہتی ہیں اور کبھی ماند نہیں پڑتی۔ کاروباری حضرات دوسرے شہروں سے کاروباری خرید و فروخت کے سلسلے میں اس مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں۔ ایک لحاظ سے 7 سے 8 مختلف مصنوعات کی مارکیٹس پر مشتمل یہ تجارتی علاقہ جو برانڈرتھ روڈ لاہور کے نام سے موسوم و منسوب ہے اور جانا پہچانا جاتا ہے، پنجاب بھر کی معیشت میں نہایت کلیدی، اہم اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں روزانہ ہزاروں لوگ خریداری کرنے آتے ہیں۔ میرا کام انڈسٹریل سیفٹی ایکوپمنٹ اور انڈسٹریل پاور ٹولز کی ٹریڈنگ سے متعلق ہے۔ میرے کلائنٹس میں اکثریت بڑی انڈسٹریز کی ہے۔ مجھے اکثر لاہور شہر، اس کے گرد و نواح
और दूसरे छोटे बड़े शहरों से सामान की तरसील के ऑर्डर्स मिलते हैं, जिन्हें मुझे रात देर गए तक मुख्तलिफ गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों की वसातत से दूसरे शहर भिजवाना होता है। मेरे कारोबार में कामयाबी का इन्हिसार सामान की खरीदार तक बरवक्त तरसील पर है। इस सारे अमल को मुकम्मल करते हुए मुझे उमूमन रात काफ़ी देर हो जाया करती है। 7 मई सन 2018। आम दिनों की तरह उस दिन भी मैं घर से हस्बे मामूल अपनी गाड़ी में ऑफिस के लिए निकला। अभी कुछ दूर ही जा पाया था कि गाड़ी के अगले शॉक एब्जॉर्बर्स से मुख्तलिफ अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मुझे मजबूरन अपना सफ़र मुख्तसर करके घर के एक नज़दीकी ऑटो मैकेनिक के पास गाड़ी ले जाना पड़ी। उसे अपनी गाड़ी दिखाई, अपना मसला बताया, तो वो गाड़ी के अगले शॉक एब्जॉर्बर्स का मुआयना करने के बाद कहने लगा कि जनाब, आपकी गाड़ी के अगले दोनों शॉक एब्जॉर्बर्स के स्प्रिंग नाकारा हो चुके हैं और इनके स्प्रिंग हर हालत में तब्दील करना पड़ेंगे। इनकी रिपेयरिंग में 3 से 4 घंटे तक लग सकते हैं, क्योंकि मुझे आपकी गाड़ी का सामान बिलालगंज से लाना पड़ेगा। लिहाजा मुझे गाड़ी मजबूरन मैकेनिक के पास छोड़कर घर वापस आना पड़ा। घर से अपनी 70 सीसी बाइक निकाली और ऑफिस रवाना हो गया। कारीन, उस दिन मुझे याद है कि काम भी मामूल से कुछ ज़्यादा ही था। ऑर्डर्स निपटाते निपटाते कब रात के 1:30 बज गए पता ही नहीं चला। काम ख़त्म होते ही मैंने अपना ऑफिस बंद किया। ऑफिस बॉय को जिम्मेदारी के साथ सामान मुख्तलिफ ख़रीदारों के पते पर गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों की वसातत से बुक करवाने की हिदायत दी और कहा कि जब वो ज़ाती निगरानी में बुक करवा चुके तो मुतअल्लिका सामान की रसीदें लाजमन मुझे व्हाट्सएप कर दे। सामान की तरसील की तरफ से मुतमईन होने के बाद ऑफिस के नीचे खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट किया और घर की जानिब रवाना हो गया। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर में मेरी रिहाइश मॉडल टाउन में है और ऑफिस से मेरे घर तक का रास्ता तकरीबन 45 मिनट तक का है। अलबत्ता इतनी रात गए सड़कों पर ट्रैफिक ना होने की वजह से ये फासिला सिमट कर 15 मिनट तक का रह जाता है। मेरी बचपन से आदत रही है कि मैं गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते वक्त हमेशा दरूद शरीफ या मुख्तलिफ कुरानी दुआएं ज़ेरे लब पढ़ता रहता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात भी मैंने ऑफिस से निकलते ही मुख्तलिफ कुरानी दुआओं का विर्द करना शुरू कर दिया। मैं दरमियानी रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ाता नहर से होता हुआ जब गार्डन टाउन के करीब पहुंचा तो सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। किसी इक्का दुक्का गाड़ी पर कभी कभार नज़र पड़ जाती थी। मैं एफसी कॉलेज का अंडरपास क्रॉस करते ही आदतन साइड रोड पर हो गया। गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते वक्त मेरा ये पक्का मामूल है कि दिन या रात के औकात से कतई नज़र जिस किसी सड़क या मेन शाहराह के साथ साइड रोड की सहूलत मुयस्सर हो तो मैं फ़ौरन साइड रोड पर हो लेता हूँ। साइड रोड पर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने का एक फ़ायदा ये होता है कि इंसान चीखती चिंगाड़ती बेहंगम ट्रैफिक के शोरगुल और ट्रैफिक जैम जैसी सऊबतों और मुसीबतों से महफूज रहता है, और दूसरा आपका जहन भी हॉर्न के बेदरेग और बेजा आज़ादाना इस्तेमाल से मुंतशिर होने से बचा रहता है। इसीलिए उस रात भी सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बावजूद मैं गैर इरादी गैर शऊरी तौर पर साइड रोड पर हो लिया। रात के तकरीबन 1:45 बज चुके थे। सारा दिन झुलसा देने वाली गर्मी के बाद मौसम कदरे बेहतर था।
दिन के औकात में आसमान पर मौजूद बादलों की छोटी छोटी टुकड़ियां अब बाहम एका करके गहरे स्याह बादलों का रूप धारण कर चुकी थीं। मौसम अबर आलूद होने की वजह से हवा में खफीफ सी खुनकी भी महसूस हो रही थी। वक्फे वक्फे से बिजली चमकना शुरू हो चुकी थी। जब भी बिजली कौंधती तो यूं महसूस होता जैसे बादलों की ओट में छुपा कोई देव जमीन पर अपना कोड़ा बरसा रहा हो। साइड रोड के दोनों अतराफ घने दरख्तों की बहुतात और स्ट्रीट लाइट्स का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से घुप अंधेरा छाया था। मेरी जुबान खुदाए बुजुर्ग व बरतर की तस्बीहात का विर्द जारी रखे हुए थी, जबकि मेरी पूरी तवज्जो आगे सड़क पर मरकूज थी। कुछ देर बाद ही न्यू कैंपस पुल पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स की जलती बुझती लाल और सब्ज रोशनी नजर आने लगी। रात के इस पहर साइड रोड मुकम्मल तौर पर सुनसान और वीरान थी। वैसे इस साइड रोड पर दिन के औकात में भी ट्रैफिक की आमद और रफ्त ना होने के बराबर ही रहा करती है। अपने बाईं जानिब कायम एक इंतहाई मशहूर मारूफ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल को क्रॉस करते हुए मैंने दफअतन एक इंतहाई तेज और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू के भभोके को अपने नथनों से टकराता महसूस किया। नागवार बू का एहसास कुछ ऐसा शदीद था जैसे सड़क किनारे कई जानवरों की कई रोज पुरानी गली सड़ी लाशें पड़ी हों। कबल इसके कि मैं अपनी नाक को अपने हाथ या किसी कपड़े से ढांपने की सही और कोशिश करता, मुझे अपनी दरख्तों के झुंड में खड़ा एक निस्वानी ह्योला दिखाई पड़ा। मैंने इस साये या ह्योले को अपना वहम ख्याल किया और कोई ख़ास तवज्जो ना दी और ना ही अपने सर को दाईं जानिब जुम्बुश देकर उस तरफ देखने की जहमत ही गवारा की और नाक की सीध में आगे बढ़ता रहा। अभी मैं इस ह्योले से कोई 20-22 कदम आगे ही बढ़ पाया हूँगा कि अचानक एक इंतहाई मुतरन्नम निस्वानी आवाज़, जिसके लबो लहजे की तशनगी और सोजो गुदाज पुराने वक्तों की किसी उदास दिल शिकस्ता हिजर और फिराक के गर्म सर्द मौसमों की सख्ती झेलती शहजादी के शाम के मुलगजे अंधेरे में खिजां की जर्द शॉल ओढ़े किसी किले की फसील पर खड़े होकर अपने बिछड़े महबूब की याद में नगमा सरा मगमूम गीत के बोल से मुमासिलत रखती थी, मेरी समात से टकराई। आवाज़ अगरचे इंतहाई शीरीं और सुनने वाले को अक्लो खिर्द और दुनिया व माफिया से यकसर बेगाना कर देने वाली थी, लेकिन उस मुतरन्नम आवाज़ ने मुझे मुखातिब करके जो जुमला अदा किया, उससे एक लम्हे को मेरे होशो हवास गुम हो गए और मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट सी होती महसूस हुई। मैं यहाँ अपने पढ़ने वालों को बताता चलूँ कि मेरी उम्र कोई 32 बरस के लगभग है। सेहत इंतहाई मिसाली, कद काट तकरीबन 6 फुट 2 इंच है। मैं अपने आप को एक इंतहाई मजबूत और कवी आसाब का मालिक शख्स गर्दानता हूँ, जो किसी भी गैर मामूली सूरत हाल को अपने आसाब पर सवार नहीं होने देता। सूरत हाल कितनी ही परेशान कुन या पेचीदा क्यों ना हो, मेरे आसाब कभी शल नहीं पड़ते। मगर ईमानदारी की बात तो यह है कि उस लम्हे मेरे तमाम आसाब जवाब दे गए। मुझे अपनी टांगों में से जान निकलती महसूस हुई। मुझे मुखातिब करके इंतहाई प्यार से शुएब जी कहा गया था। एक लम्हे को मेरा सांस हलक में अटक कर रह गया। बदन पर कपकपी की सी कैफियत तारी होने लगी। खौफ की शिद्दत से मेरे बदन का रुआं रुआं खड़ा हो चुका था। मैं अपने रब का जिस कदर शुक्र अदा करूं कम है, जिसके करम से मेरे दिमाग में लाशऊरी तौर पर यह बात रासिख और पैवस्त हो गई कि शुएब साहब, चाहे ज़मीन फट पड़े या आसमान गिर पड़े, सलामती इसी में है कि मुड़ कर हरगिज़ नहीं देखना। अपना पहला वार खाली जाता देखकर एक बार फिर किसी भी संगदिल से संगदिल शख्स का दिल पिघला कर मोम कर देने वाले प्यारे अंदाज और लजाजत भरी आवाज़ में मुझे पुकारा गया, शुएब जी सुनिए तो सही। दरी असना मेरी छठी हिस्स मुझे ये हकीकत कुल्ली तौर पर बावर करवा चुकी थी कि मेरा सामना इस वक्त कम अज़ कम किसी जीते जागते इंसान से तो हरगिज़ नहीं है। मैंने फ़ौरन खुद पर 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी, मोटरसाइकिल के एक्सेलरेटर पर हाथ की गिरफ्त मजबूत की, दबाव को बढ़ाया और अपनी रफ्तार तेज़ कर दी।
میں جلد از جلد اس منحوس جگہ سے آگے نکل جانا چاہتا تھا۔ موٹر سائیکل کی رفتار بڑھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کھڑا نسوانی ہیولا بھی آہستہ آہستہ ہوا میں بلند ہو رہا ہو۔ دفعتاً اس نسوانی ہیولے کی میٹھی شیریں پہاڑی جھرنے کی سی کانوں میں رس ٹپکاتی آواز کسی بھوکے اور خونخوار گیدڑ یا بھیڑیے کے غرانے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ مخلوق جو کچھ بھی تھی اب کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند غرا کے مجھے اپنی سمت متوجہ کر رہی تھی۔ اس خون آشام مخلوق کی آواز اس قدر کرخت، خوفناک اور کرہ تھی کہ مجھے اپنی موٹر سائیکل پر توازن برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ میرا شبہ درست نکلا۔ ہیولا زمین سے 10-12 فٹ ہوا میں بلند ہو کر دائیں جانب میرے متوازی پرواز کر رہا تھا۔ ہیولے کی شکل کے واضح خد و خال بیان کرنا ناممکن تھا، تاہم اس کے کپڑوں کی حیت بتا رہی تھی کہ اس نے کوئی لمبا کالے رنگ کا جبہ، چوغا یا ابا طرز کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ کوئی 1-8 کلومیٹر وہ نسوانی ہیولا یوں ہی میرا ہم سفر رہا، پھر آہستہ آہستہ دوران پرواز ہیولا ہوا میں ہی تحلیل ہوتا گیا، یہاں تک کہ میری نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا۔ یہ دیکھ کے میں نے سکھ اور سکون کا سانس لیا کہ چلو جو کوئی بھی تھا اب اس سے گلو خلاصی ہو گئی ہے، مگر میری یہ خوش فہمی زیادہ دیر پا اور دائمی ثابت نہ ہو سکی۔ سائیڈ روڈ سے مین روڈ پر آنے کے لیے جو ہی میں نے بائیں جانب موڑ کاٹا تو اس نسوانی ہیولے کو اپنے عین سامنے کھڑا پایا۔ اب جو اس کے چہرے پر میری نگاہ پڑی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یوں لگا جیسے میری نبض ڈوب رہی ہو، میری آنکھوں کی پتلیاں ساکت اور آنکھیں پتھرا سی گئی ہوں اور جسم میں خون جیسے منجمد ہو گیا ہو۔ میں اس کراہت آمیز اور گھناؤنے چہرے کے نقوش کی مزید تاب نہ لا سکا اور نظریں لا محالہ نیچے کر لیں۔ مجھے اپنی حرکت قلب بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ بلا شبہ کوئی دھتکارا ہوا راندہ درگاہ سرکش شیطانی عفریت یا جہنم کا جانور تھا۔ لال سرخ انگارے جیسی دہکتی گول شعلہ بار آنکھیں جو میرے ہی چہرے پر مرکوز تھیں، اس کی آنکھوں میں ناچتی وحشت، درندگی، نجاست اور خباثت کا پرتو اور عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ناک کی جگہ ایک گہرا گڑھا پڑا ہوا تھا، گال پچکے ہوئے اور اندر کی جانب دھنسے ہوئے تھے۔ کٹے پھٹے ہونٹوں میں سے ان گنت لمبے نوکیلے آڑے ترچھے دانت جھانک رہے تھے۔ جسم کی کھال جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی تھی۔ جسم سے بدبودار کالے لیسدار سیال مادے کی بوندیں زمین پر ٹپک رہی تھیں۔ جو ہی کوئی بوند زمین پر گرتی زمین سے دھواں سا اٹھتا، جیسا کہ وہ کوئی مادہ گندھک کا تیزاب ہو اور زمین پر وہ جگہ جل کر سیاہ پڑ جاتی۔ اس کے جسم پر رینگتے لاتعداد کالے اور سرمئی رنگ کے موذی زہریلے ایذا رساں بچھوؤں کو صاف دیکھا جا سکتا تھا جو اس کے جسم سے رستے اس کالے سیال مادے کو بڑی رغبت سے چاٹ رہے تھے۔ اس کی سرخ پتلی لمبی دو دھاری زبان بار بار لہراتی ہوئی اس کے دانتوں کے درمیان سے باہر جھانک کر فضا میں موجود شکار کی گند اور خوشبو کا پتہ لگا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پیر انسانی ہاتھ پیروں سے مشابہت اور میل نہیں رکھتے تھے۔ دونوں ہاتھوں اور پیروں کی 3 پتلی مخروطی انگلیاں تھیں۔ ان ہاتھوں اور پیروں پر صحرا کی سوکھی جھاڑیوں جیسے الجھے اور کھردرے سیاہ گھنے بال تھے جن کے بیچ سے جھانکتے تیز دار ناخن چھریوں جیسے نوکیلے اور تیز تھے۔ اس سے پہلے کہ میں تیزی سے تغیر پذیر صورتحال کو سمجھ پاتا، وہ عفریت ہوا میں تیر کی سی رفتار سے تیرتا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس سے آگے جو کچھ ہوا وہ پہلے سے بھی زیادہ عجیب، ناقابل یقین اور سحر انگیز تھا۔ اسے اپنے اوپر حملہ آور ہوتے دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں، کلمہ پڑھ لیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ عفریت چند ہی لمحوں میں مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا اور اپنے شکم کا ایندھن بنا لے گا۔ میں اپنی جگہ مبہوت بنا
उस इफरीत को अपनी जानिब लपकते देखता रहा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी अनदेखी कुव्वत ने मेरी तमाम तर कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली हो। मैं अपनी तमाम तर कुव्वत मुजतमे करके गला फाड़ कर चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, किसी हमदर्द जी रूह को अपनी तरफ मुतवज्जे करके अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन मेरी ज़ुबान को जैसे लकवा मार गया था। मेरी आवाज़ मेरा साथ देने से कासिर थी। मैंने बहुतेरी कोशिश की कि अपने रुंधे हुए हल्क से कोई तो आवाज़ निकाल सकूं, मगर हर बार जवाब नदारद। जो ही वो इफरीत मेरे नज़दीक पहुंचा, उसे एक नहायत ज़ोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे उसने कई हज़ार वोल्ट्स की बिजली की नंगी तारों को छू लिया हो। किसी मख्फी, नादीदा और गैर मरई कुव्वत ने उसे पूरी कुव्वत से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और वो चीखता हुआ कमर के बल दूर जा गिरा। वो किसी ज़ख्मी दरिंदे की मानिंद मुझ पर कई मरतबा झपटा, मगर हर बार हजीमत और शिकस्त ही उसका मुकद्दर ठहरी। जो ही वो दोबारा मेरे करीब पहुंचता, एक बिजली सी कूदती और वो झटका खाकर कई गज दूर जा गिरता। यूं लगता था जैसे किसी गैर मरई कुव्वत ने मेरे गिर्द एक नाकाबिले तस्खीर हिफाजती हिसार खींच रखा हो। वो इफरीत अब अपनी खिफ़त मिटाने के लिए पहले से भी ज़्यादा ताकत, कुव्वत और सुरत से मुझ पर कारी ज़रबें लगाने की ताक में था, मगर जो नेक हस्ती या नादीदा और मख्फी कुव्वत मेरी हिफाजत पर मामूर थी, वो बहुत ही मुस्तैदी और मौसर अंदाज से मेरा दिफा यकीनी बना रही थी और इस इफरीत की मुझे ज़िक या गज़ंद पहुंचाने की तमाम कोशिशें नाकाम बना रही थी। मैं मुतहय्यर और मुताज्जुब खड़ा ये सब कुछ वकूअ पजीर होते देखता रहा। आखिरकार जब उस खून आशाम दरिंदे के तमाम हरबे और पैंतरे नाकामी से दो चार हुए, तो उसने मुझ पर एक आखिरी खशमगीन और कहर आलूद नज़र डाली, जैसे कह रहा हो कि खुशकिस्मत हो जो आज मेरे हाथों लुक़मा अजल बनने से बच गए। मगर खुशकिस्मती हर बार साथ नहीं निभाती और फिर तीर की तरह आसमान की जानिब उमूदी परवास कर गया। मेरा ख्याल अपनी माँ की तरफ गया, जो हमेशा देर हो जाने पर खुदा के हुजूर सर पर सजूद होकर मेरी बाहिफाजत वापसी और सलामती के लिए खुशू और खुजू से दुआएं मांगा करती थी। यकीनन उन्हीं की दुआओं के सबब मुझे अल्लाह ने इस नागहानी उफ्ताद के शर से महफूज रखा था। मुझे इस बात का बरमला एतराफ़ करने में कतन कोई आर या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि चंद सातें कबल ही मैंने अपनी मौत को अपनी नज़रों के सामने महज चंद गज़ की दूरी पर महवे रक्सां देखा और महसूस किया था। इस आसाब शिकन मार्के और आजमाइश के इख्तिताम पजीर होने पर मैंने सुख का सांस लिया और वहाँ कुछ देर रुक कर अपने खिंचे हुए मुतवर्रम आसाब, जो मुसलसल तनाव की कैफियत की वजह से थकावट का शिकार थे, को सहलाने लगा। जब मेरे मुज़हल और पसमुर्दा आसाब काम करने के काबिल हुए और मेरी उखड़ी हुई धौंकनी की तरह चलती बेकाबू सांस बतदरीज एतदाल पर आ गई, सोचने समझने की सलाहियत जो इस खून चुका मंजर ने मफकूद कर दी थी, धीरे धीरे बहाल हुई और जहन पर मुसल्लत खौफ और दहशत का असर कदरे ज़ाइल हुआ। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाता खैर व आफियत से घर पहुंच गया। घर की चौखट के अंदर कदम रखते ही जिस सुकून कल्ब, इत्मीनान, तमानियत और आफियत का एहसास मेरे दिल में सिरायत पजीर हुआ, वो बयान से बाहर है। यूं लगा जैसे मैं किसी तपते लकोदक चटियल रेगजार या सहरा, जहां मौत किसी भूखे गिद्ध की तरह मेरे सर पर मंडलाते हुए हर लम्हे मेरे ताक़ुब में हो, से निकल कर किसी सरसब्ज ठंडी मीठी छाँव वाले घने कदावर दरख्तों और ज़मीन पर नरम दबीज मखमली कालीन की तरह बिछी हरियाली वाले नखलिस्तान में कदम रख चुका हूँ। मेरा पूरा जिस्म तनाव और थकावट की वजह से ऐंठ रहा था। इस गैर मामूली हादसे ने मुझे जिस्मानी और आसाबी तौर से निढाल कर दिया था। मैंने जब मोटरसाइकिल पोर्च में खड़ी की तो मेरी नज़र अपनी गाड़ी पर पड़ी। शायद मैकेनिक ने गाड़ी ठीक करके घर पहुंचा दी थी। बहरहाल ये वक्त गाड़ी का जायज़ा लेने का नहीं था। मैं थके बोझल कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। अम्मी के कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर कमरे की लाइट ऑन थी।
میں نے خیال کیا کہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی ہو. ویسے بھی اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے، لہٰذا کمرے کے دروازے پر دستک دے کر سلام کرنے کا ارادہ موقوف کر کے سیدھا کچن کا رخ کیا. بھوک زوروں کی لگی تھی اور مجھے یقین تھا کہ امی نے میرے کھانے کے لیے سالن اور روٹی کچن کی شیلف پر ہی رکھی ہوگی. ابھی میں نے کچن کی لائٹ کا سوئچ آن ہی کیا تھا کہ مجھے امی کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی. امی یقیناً میری موٹر سائیکل کی آواز سن کر نیند سے بیدار ہوئی ہوں گی. میں نے پلٹ کر دیکھا تو امی مجھے اپنی جانب ہی آتی دکھائی دیں. مجھے ان کے چہرے پر شدید پریشانی اور گھبراہٹ کے آثار واضح دکھائی دیے. آنکھوں میں تیرتی نمی بھی ان کے میرے لیے مضطرب اور پریشان ہونے کی کہانی بیان کر رہی تھی. میں نے ان کی کیفیت بھانپ کر اپنے ساتھ گزرے واقعے کا ان سے تذکرہ کرنا مناسب خیال نہ کیا کہ کہیں وہ مزید پریشان نہ ہو جائیں.